Yes, friends. Then exemption under section 54, house versus house. A residential house should be purchased. It shall be the asset transferred shall be long term, and it should be purchased within 1 year backward, 2 years forward, 3 years construction, and amount of exemption is capital gain or amount invested in new asset, whichever is less, and 3 years lock-in shall be there if you will transfer the asset 3 years. Then while computing capital gain, cost of acquisition of new house shall be reduced by the amount of capital gain exempted earlier, and generally resultant capital gain shall be short term. However, in case of this 2 years, 3 years time limit, if there is any date for filing of return of income, then an assessee has not acquired a residential house property, then he has to deposit the amount of capital gain into a partial account known as capital gain deposit account scheme. However, by investing this amount, by investing capital gain into this account, assessee will get interim relief. He or she has to acquire the house property before 2 years, completion of 2 years, and or has to construct before 3 years. So CGDS is there. An amendment by Finance Act 2019, very important. If the capital gain is up to 2 crore, sorry, if exceeds 2 crore, then assessee can acquire only one residential house. And if does not exceed 2 crore, then assessee can acquire 2 residential house property. But this option of acquiring 2 residential house properties shall be once in a lifetime. બરાબર છે. હવે મિત્રો તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે સર જેની પાસે મકાન હોય ઈ વેચીને નવું મકાન લે તો સેક્શન 54 માં કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ થાય. ઈ અમને સમજાઈ ગયું. પણ માની લ્યો કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે મકાન જ નથી તો if there is no residential house property, suppose કોઈ વ્યક્તિ છે ઈ બારગામ રહે છે અને પછી અહીંયા રાજકોટમાં શિફ્ટ થાય છે બિઝનેસ માટે, લોકડાઉન પછીની વાત છે, બરાબર છે. અહીંયા શિફ્ટ થાય છે, ધીરે ધીરે પોતાનું બિઝનેસ, પોતાનું પ્રોફેશન કે જોબમાં સેટલ થાય છે. મીનવાઇલમાં અહીં ભાડે રહે છે, પછી થોડા રૂપીઝ અર્ન કરે છે, શેર્સમાં રોકાણ કરે, શેર બજારમાં રોકાણ કરે છે, પછી એક જગ્યાએ સારો એવો નાનો પ્લોટ ઓફ લેન્ડ મળે છે તો ઈ લે છે. પછી અમુક સમય પછી 5-7 વર્ષમાં એની પાસે થોડાક રૂપિયા, થોડાક શેર્સ, ઓલો પ્લોટ ઓફ લેન્ડ, જ્વેલરી, આવું બધું ભેગું થયું છે. તો એણે શું કર્યું, હવે ઈ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ ને જ્વેલરી ને બધું સેલ કરી નાખ્યું અને એને સારો એવો કેપિટલ ગેઇન થયો. એ રૂપિયા એને નવા મકાનમાં રોકાણ કર્યા. માની લ્યો કે એને જ્વેલરી લીધી હતી 30 lakhs ની 80 lakhs માં સેલ કરી. 30 lakhs index cost ધારી લ્યો, indexed cost, and he has sold it at 80 lakhs rupees, so he has earned a capital gain of rupees 50 lakhs. મિત્રો એને 50 લાખનો કેપિટલ ગેઇન થયો લોંગ ટર્મ. તો એના ઉપર ટેક્સ ન ભરવો હોય તો તમે કયો મકાન લઈ લ્યો એટલે સેક્શન 54 માં બાદ મળે? ન મળે ફ્રેન્ડ્સ, ન મળે. Section 54 is for residential house versus residential house. જ્યારે સેક્શન 54A જોવો તમે, સેલ એની અસેટ અધર ધેન હાઉસ પ્રોપર્ટી છે. મિત્રો એની અસેટ અધર ધેન હાઉસ પ્રોપર્ટી. અને એક્વાયર શું કરવાનું છે? what he has to acquire any residential house property. કોઈ મને કહેશે કે આમાં કેમ એવું લખ્યું કે અસેટ કઈ સેલ કરવાની? એની અસેટ અધર ધેન રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી. એમાં કેમ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી ને ના પાડી છે? કેન એનીવન બાય અનમ્યુટિંગ or by in a chat room? Yes. Why?
यस, तो ए बात साची छे भाविकनी के तो जो रेसिडेन्शियल हाउस प्रोपर्टी लईने ज रेसिडेन्शियल हाउस प्रोपर्टी लेवानुं होय सेल करीने, सॉरी रेसिडेन्शियल हाउस, तो एना माटे तो तमने सेक्शन 54 आपी ज छे, बराबर छे। आ तो तमे एनी असेट अदर देन रेसिडेन्शियल हाउस प्रोपर्टी, कोई पण असेट रेसिडेन्शियल हाउस प्रोपर्टी सिवायनी वेचो छो અને નવી જો અસેટ લ્યો છો તો આ સેક્શનનો લાભ તમને મળે। જો એક્ઝેમ્પશન અવેલેબલ ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એચયુએફ, કેમ આમાં ખાલી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એચયુએફ ને જ એક્ઝેમ્પશન મળે? બીકોઝ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી લેવાનું છે। અસેટ ટ્રાન્સફર જો એ હમણાંનું તમને કઈ વાર્યો અસેટ ટ્રાન્સફર પણ મનમાં શું બોલવાનું ખબર છે? ગમે એ અસર હોય ને ગમે તો મનમાં છે ને બોલવાનું આરએચપી સિવાય, રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી સિવાય, આરએચપી નહીં। અને સામે કઈ અસેટ લેવાની? અસેટ ટુ બી એક્વાયર્ડ કઈ કરવાની? રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી। ઓકે, જો ખરેખર આમ હોય એક્ઝામ માં આવું બધું નહીં લખતા, એમાં આ લખજો એની લોંગ ટર્મ કેપિટલ અસેટ એક્સેપ્ટ આરએચપી। મિત્રો તો 54 એ લોંગ ટર્મ અસેટ ટ્રાન્સફર કરવા ઉપર જ મળતું હતું અને 54 એફ પણ એમ જ મળે છે। જો તમે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કરશો ને, તમારા મગજમાં એવો વિચાર આવ્યો કે રિલાયન્સ ના શેર સસ્તા ભાવે લઈને 6 જ મહિનામાં વેચી નાખ્યા, ભાવ વધી ગયા, તમને એમ થયું કે એની અમે નવું મકાન લઈ લેશું, અમને એક્ઝેમ્પશન મળશે, નહીં મળે। 6 મંથ્સમાં જ તમે વેચ્યા તો જે કેપિટલ ગેઇન થાય, જે કેપિટલ અસેટ તમે ટ્રાન્સફર કરી શોર્ટ ટર્મ છે। ફરીથી જાગો, વિચારો, લોંગ ટર્મ સાંભળો, લોંગ ટર્મ કેપિટલ અસેટ હોવી છે। પછી અસેટ ગમે તે હોય, અસેટ ટુ બી એક્વાયર્ડ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી જો જોઈ સેક્શન 54F એની એલટીસીએ વર્સિસ હાઉસ, એની એલટીસીએ એક્સેપ્ટ આરએચપી, પણ એક્સેપ્ટ આરએચપી લેવાનું છે। એપ્લિકેબિલિટી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એચયુએફ અને એની લોંગ ટર્મ કેપિટલ અસેટ વર્સિસ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ। કોઈ કહી શકો ટાઈમ લિમિટ શું હોય? ટાઈમ લિમિટ ફોર એક્વિઝિશન ઓફ ન્યુ હાઉસ શું વિચારો છો તમે? ટાઈમ લિમિટ, નવું મકાન લેવાની ટાઈમ લિમિટ? મિત્રો આ પ્રોવિઝન છે ને આખી બધી લર્ન જ કરી નાખવાની, પાક્કી જ। સવારે 11 વાગે કોઈ આપણને ઊંઘમાંથી ઉઠાડે ને તોય આપણને આવડવી જોઈએ। સવારે 11 વાગે ઉઠાડે તોય, કારણ કે રાતે તો તમે જાગતા જ છો મોડી રાતે, એટલે સવાર કીધું છે। બોલો ટાઈમ લિમિટ ફોર, હા ધ્રુવીએ આઈડિયા કર્યો કે ટૂંકમાં પતાડ્યું કે 54 માં હતી એ જ, યસ હર્ષ પણ એમ જ સાચી વસ્તુ છે। હું કહેવા એવું માંગુ છું કે ટાઈમ લિમિટ ફોર એક્વિઝિશન ઓફ ધ ન્યુ હાઉસ, એમાં પરચેઝ ની ટાઈમ લિમિટ, તમારો જવાબ સાવ સાચો જ છે। બેકવર્ડ 1 year, 1 year backward or 2 years forward from the date of transfer, 1 year backward or 2 years forward from the date of transfer, and a construction should be completed within 3 years forward from the date of transfer। જો આ ચાર્ટ તમને ક્લિયર કરે છે, આવી જાજો જે મને મદદ કરવાળા છે। ડેટ ઓફ સેલ 1519 ના સેલ કર્યું તો પરચેઝ ક્યાં સુધીમાં કરી નાખવાનું? જો 38 એપ્રિલ 2021 સુધીમાં પરચેઝ કરવાનું, 38 એપ્રિલ, હા બસ બરાબર છે। અને કન્સ્ટ્રક્શન જો ક્યાં સુધીમાં? જો કામ ચાલુ જ છે, તમે જો બસ નળિયા નાખવાના બાકી છે, બાકી બધું પતી ગયું। જો 38 એપ્રિલ 2022 સુધીમાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું। અને મિત્રો પેલા લઈ લીધું હોય એ ચાલે, પેલા લઈ લીધું હોય તો એ ચાલે। જો ઈ વિધિન 1 year બેકવર્ડ ઉપર છે, એટલે કે 2 May 2018, યસ એક્ઝેક્ટલી। આ તમારી બધી જ જો ટાઈમ લિમિટ, ઈ તમને જે મેં થિયોરેટિકલી સમજાયું એનું આ પ્રેક્ટિકલ ઓલું છે, યસ।
नाउ अमाउंट टू बी, जागते रहो एवरीवन, जो amount to be invested in new house, net sale consideration. Friends, this is what different from section 54. કોઈ કેસે મને સેક્શન 54 માં નવા મકાનમાં શું ઇન્વેસ્ટ કરવાનું હતું તો એક્ઝેમ્પશન મળે તો કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન. જ્યારે આમાં શું કરવાનું છે જો નેટ સેલ કન્સિડરેશન. I am going with an example, explaining with an example. જો તમે સપોઝ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ 80 lakhs માં સેલ કર્યો, સેલ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ 80 lakhs માં સેલ કર્યો, જેની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન છે ને 30 lakhs હતી, તો તમને એલટીસીજી થયો 50 lakhs. 80 lakhs માં સેલ કર્યો, ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 30 lakhs હતી, એટલે એલટીસીજી 50 lakhs. જો તમારે આ 50 lakhs રૂપીસ પૂરેપૂરા એક્ઝેમ જોઈતા હોય મિત્રો, તમારી પૂરેપૂરા એક્ઝેમ જોતા હોય તો ન્યુ આરએચપી એટલીસ્ટ કેટલાની લેવી પડશે ખબર છે? 80 lakhs. ચોંક ગયે? એવું જ છે. આ જ જગ્યાએ જો તમે મકાન વેચ્યું હોત અને નવું મકાન લેવું હોત ને તો ન્યુ હાઉસ કેટલાનું હોવું જોઈતું હતું ખબર છે તમને? કોઈને આપો તો જવાબ. તો ન્યુ હાઉસ કેટલાનું હોવું જોઈએ? મકાન સેલ કરીને મકાન લીધું હોત તો મિનિમમ કેટલાનું? બાકી તો તમારે જેટલાનું લેવું હોય એટલાનું લેવાય, પણ તો મિનિમમ કેટલાનું લેવું પડે? યસ, 50 lakhs. 50 lakhs. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. તો 50 lakhs બે પ્રોવિઝન નો ડિફરન્સ શાંતિથી આપણે કોઈ ઉતાવળ વગર કરીએ છીએ કે 54 જે પ્રોવિઝન છે મિત્રો એના જેવી જ આ પ્રોવિઝન છે, પણ થોડું મેં ગઈકાલે તમને કીધું હતું કે તમે 54 ભણ્યા એટલે હવે તમારે બીજી બધી પ્રોવિઝનમાં એટલી બધી વાર નહીં લાગે, તમને ઝડપથી જ થશે, પણ એના જે મેજર ડિફરન્સ છે તો ભણવા જ પડે. આમાં નેટ કન્સિડરેશન છે એટલે ન્યુ હાઉસ. અચ્છા, નેટ એટલે શું હજી તમને એ સમજાવી દઉં. જો સેલ કર્યું 80 lakhs માં, એક્સપેન્સીસ ઓન ટ્રાન્સફર છે ને, એક્સપેન્સીસ ઓન ટ્રાન્સફર એ 2 lakhs હતું, એટલે નેટ સેલ કન્સિડરેશન છે ને એ 78 lakhs. તો તમને ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 30 lakhs, તો એલટીસીજી જે તમારો છે એ 48 lakhs આવે. હવે નવું મકાન તમારે કેટલાનું લેવાનું? 80 lakhs નું નહીં, 78 lakhs. નેટ સેલ 80 lakhs માં વેચ્યું ને એમાંથી 2 લાખ તો બ્રોકર જ લઈ ગયો, બ્રોકરેજ આપી હતી. નવા મકાનમાં નેટ સેલ કન્સિડરેશન 78 lakhs બરાબર છે? યસ. હવે ઓલામાં સાવ ઈઝી હતું તમારા માટે કે જો નવું મકાન 48 lakhs નું લઈ લઈ તો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન, એનાથી વધારે લઈ તો પૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ, ઓછું લઈ તો જેટલાનું લઈ એટલો એક્ઝેમ. આમાં કોઈ મને કહી શકે કે કેવી રીતે? માની લ્યો કે ન્યુ આરએચપી છે ને મિત્રો, ન્યુ આરએચપી મેં 78 lakhs નું જ લીધું, તો ઓલ ઓફ ધ કેપિટલ ગેઇન ઇઝ એક્ઝેમ. જોજો, તો ઓલ સીજી એક્ઝેમ્પ્ટ, બરાબર. હવે માનો કે ન્યુ આરએચપી તમે શું કહો છો? ન્યુ આરએચપી છે એ મેં 82 lakhs નું લીધું, એમ નહીં, મેં પેલું જૂનું મકાનમાંથી મારી પાસે પૈસા આવ્યા હતા 78 lakhs, તો 82 lakhs નું શું કામ લીધું? તો કે એમ તો ખિસ્સામાં પડ્યા હોય ને થોડા, નવું મકાન 82 lakhs નું લીધું, તો કેટલો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ થશે પ્લીઝ? 48. તો કેટલો એક્ઝેમ થાય? બોલવાની છૂટ હો, અનમ્યુટ કરીને. ન્યુ હાઉસ 82 lakhs નું, યસ, તો 48 જ. એટલે કે ઓલ, એનો અર્થ એમ થયો ને, સાવન, નિખંજ, બધા ભાવિક, તમારો જવાબ સાચો જ છે, પણ એનો અર્થ શું થયો? ઓલ. કારણ કે તમે ઓના કરતા વધારે લીધું, પણ
નવું મકાન 39 lakhs નું જ લીધું. મેં શીખવાડ્યું નથી હો તમારું સાબુ નો ઉપયોગ કરીને. રેશિયોમાં લઈ લેવાય ને. હા બોલો બોલો. એના રેશિયોમાં. એટલે કઈ રીતે રેશિયોમાં? વાત સાચી. એટલે 78 lakhs રોકી તો 48 lakhs એમ ને? નહીં, 39 ને 78 હોય તો 48 એ કેટલા લેવાના એમ? ઓકે હા. ના એટલે અવની એમ થશે કે 78 lakhs નું જ્યારે કન્સિડરેશન તમે ઇન્વેસ્ટ કરો, બધા લોકો જવાબ સાચો આવી ગયો છે ચેટ રૂમમાં કે 78 lakhs રૂપીસ રોકો. જો આમ આપણી ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન હું બતાડું છું આમાં કે તમે 78 lakhs નું મકાન લ્યો ને તો તમને 48 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ થાય. તો તમે 39 lakhs નું મકાન લ્યો તો કેટલો? 78 lakhs નું મકાન લ્યો તો 48 lakhs, તો 39 lakhs નું મકાન લઈએ તો કેટલો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ થાય અહીંયા બતાડ્યું છે. એટલે કે પાર્ટ એવું તમે ઓમાં નહીં કરતા હો કે 78 lakhs નું લઈએ મકાન તો 48 lakhs, તો 82 lakhs નું લઈ તો કેટલા? તમે કહો ઈ સર જે એક્ઝેમ્પશન મળે ને અમે અમારી રીતે બીજી ગમે ઇન્કમ અમે ગોઠવી લઈશું. એમ ન હોય. મેક્સિમમ એક્ઝેમ્પશન છે ને, મેક્સિમમ એક્ઝેમ્પશન ઈ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન જેટલું જ હોય. કોઈ શોપમાં જઈને એવું ન કહેવાય કે 500 રૂપીસની વસ્તુ છે તો બહુ ડેરિંગ હોય તો એમ કહેવાય કે 500 એ 500 એક્ઝેમ્પ્ટ આપવું, અમને ડિસ્કાઉન્ટ આપવું. એમ ન કહેવાય કે 500 ની વસ્તુ હોય ને 550 રૂપિયા ડિસ્કાઉન્ટ આપવું. એવું ન થાય. કોઈ દિવસ એવું બને કે કોઈ વ્યક્તિ તમને વસ્તુ આપે અને સામે પૈસા આપે? અચ્છા એક વાત યાદ આવી બીજી. હમણાં એક વસ્તુમાં એવું બન્યું કે જેમાં જે સેલર હતો ને વસ્તુની ડિલિવરી આપી અને રૂપિયા આપવા પડ્યા પરચેઝર ને, બે આપ્યું. કોઈને ખબર છે એ વસ્તુ કઈ છે? ને ક્રૂડ ઓઇલ. હા કોણ બોલ્યું? નિખંજ. ક્રૂડ ઓઇલ. ક્રૂડ ઓઇલ, યસ. તમને ખબર હશે કદાચ છાપામાં વાંચ્યું છે ક્રૂડ ઓઇલમાં નેગેટિવ ભાવથી, નેગેટિવ. અને એટલે એના ડિલિવરીના જે સોદા હતા ને એમાં સેલર જે હતો એને પૈસા મળવાની વાત તો પછી રહી, એને ક્રૂડ ઓઇલની ડિલિવરી દીધી ને આમેવાળાને પૈસા દીધા. બરાબર છે. આવું ઘણી વાર બને. એટલે હવે આપણે એક્ઝામ્પલ દેતા એવું ધ્યાન રાખવું પડશે. આપણે એવી રીતે એક્ઝામ્પલ દેવું પડશે કોઈ દી એવું બને કે વસ્તુ આપે અને પૈસા આપે, એક્સેપ્ટ ક્રૂડ ઓઇલ એવું બને એમ બોલવું પડશે. બરાબર છે. તરત જ તમે શું કહો કે આના અમે એક્ઝામ્પલ જોઈ તો ખબર પડે. ઓકે. સેલ કન્સિડરેશન 25 lakhs, expenses on transfer 1 lakhs, index cost of acquisition 14 lakhs. તો કેપિટલ ગેઇન જો 10 lakhs. કઈ રીતે આવ્યો? 25 lakhs minus 1 lakh 24 lakhs minus 14 lakhs એટલે 10 lakhs. To get full exemption, investment required in new house, friends. આપોને જવાબ. full exemption investment required in new house. હા ક્રૂડ ઓઇલ બરાબર છે જવાબ. આમાં કેટલું? યસ 24 lakhs સાવ સાચો જવાબ છે કે 24 lakhs. Just a minute. જો હવે આ ટેબલ તમે ચેક કરો. સેલ કન્સિડરેશન 25 lakhs, each sum છો લેસ 1 lakh, ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ 14 એટલે એલટીસીજી 10. જો નવું મકાન તમે 25 lakhs નું લ્યો તો ઓલ ઓફ ધ સીજી, 24 નું લ્યો તો ઓલ ઓફ ધ સીજી. પણ નવું મકાન તમે 12 lakhs નું લ્યો, નવું મકાન 12 lakhs નું જો તમે લ્યો તો 5 lakhs is exempt and 5 lakhs is taxable. કારણ કે તમે નેટ કન્સિડરેશન ના 50% રોયકા. નેટ કન્સિડરેશન જે તમને મળ્યું એના 50%, તો સામે એક્ઝેમ્પશન એ કેટલું મળશે? 50%. એવરીવન, જેટલું ગોળ નાખો એટલું ગળ્યું થાય, મરચું નાખો એટલું તીખું થાય. બરાબર છે. તો આ ઈ પ્રમાણે જવાનું છે.
અને કોસ્ટ ઓફ ધ ન્યુ હાઉસ ઇઝ 10 lakhs. જો નવું મકાન 10 lakhs નું હોય તો તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં જોઈ લ્યો કે 24 lakhs એ 10 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ હોય તો 10 lakhs એ કેટલું? અચ્છા, મને એક સ્ટુડન્ટે શું કીધું, મેં એમને પૂછ્યું ને કે 24 lakhs એ 10 lakhs એક્ઝેમ્પ્ટ મળે તો 10 lakhs એ કેટલું? મને કે 24 lakhs. એવું ન હોય ને, ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. So 24 lakhs એ 10 lakhs તો 10 lakhs એ 4,16,667 અને 5,83,333 is taxable. Yes, friends. જો આ પાછું રિવાઇઝ. अब आएगा असली मजा. જ્વેલરી વેચીને નવું મકાન લીધું, જ્વેલરી વેચીને નવું મકાન લીધું છે, એ મકાન તરત જ બીજે દિવસે સેલ કરી નાખ્યું, એવું નહીં ચાલે. લોકિંગ પીરિયડ ફ્રેન્ડ્સ ખૂબ મહત્વનું. એવરીવન, exemption shall be revoked. Exemption shall be revoked if the new asset is transferred. જો તમને જે જ્વેલરી ઉપર એક્ઝેમ્પશન મળ્યું હતું, આપણે હમણાં આપણા એક્ઝામ્પલ લઈને જાય તો 24 lakhs ઉપર 10 lakhs નો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન હતો ને એક્ઝેમ્પશન મળ્યું હતું, એ વયું જાશ. તમે ગમે એટલા ગુસ્સે થવાની છે, પણ જે કાયદાની પ્રોવિઝન છે એ લાગુ પડશે. exemption shall be revoked if the new asset is transferred within 3 years from the date of its acquisition. ખાસ જોજો, જે નવું મકાન જ્યારથી લીધું ને ત્યારથી 3 વર્ષ સુધી ઈ મકાન વેચવાનું નહીં. જો તમે વેચી નાખશો ને તો તમને જે કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ થયો છે ને, જે કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ થયો છે એ પૂરેપૂરો ટેક્સેબલ થઈ જશે. ધેટ વિલ બી ટેક્સેબલ. યસ. અને ડ્રોઈંગ ના મહારથીઓ, જો if another residential house is purchased or constructed within 2 years or 3 years from the date of original asset, ये क्या होई गवाह? 54 માં સર ઉતાવળમાં ભૂલી ગયા, હરખું ભણાયું નહીં, ધ્યાન ન આપ્યું. ના, 54 માં એક્ઝેમ્પશન તો જ રિવોક થાય if the house property is transferred within 3 years from the date of its acquisition. પણ 54F મિત્રો, 54F બસ હમણાં બાળકો થોડી વાર આ સમજો, પછી આપણે કરીએ. 54F within 3 years from the date of its acquisition. એ જે છે મકાન વેચવાનું નહીં 3 વર્ષ, અને another residential house is purchased within 2 years or constructed within 3 years from the date of transfer of original asset. જે વર્ષે જે દિવસે તમે ઓરિજિનલ અસેટ ટ્રાન્સફર કરી, જ્વેલરી કે પ્લોટ ઓફ લેન્ડ, એના 2 કે 3 વર્ષમાં એક મકાન લઈ લેવાનું, પણ એક જ લેવાનું, એક જ. જો એ પછી તમે કોઈ મકાન લીધું, ઓલા 54 માં તો એમ કીધું હતું કે એક્ઝેમ્પશન એકનું મળે 2 કરોડથી વધારે હોય. અહીંયા તો કેવું કીધું, તમે વિચારો તો ખરા કે તમે નવું મકાન લીધું એ વેચ્યું નહીં, પણ ઓલું જ્વેલરી વેચા એને હજી 1.5 વર્ષ જ થયા હતા, ત્યાં 1.5 થઈને તમે એક બીજું મકાન લઈ લીધું. ના પાડી હતી તમને, ના પાડી છે, તોય તમે લીધું. બરાબર છે. તમે કીધું જોવું જ, 3 વર્ષ સુધી મકાન વેચતાય નહીં અને 2 વર્ષ સુધીમાં બીજું નવું લેતા નહીં ને 3 વર્ષ સુધીમાં કન્સ્ટ્રક્શન કરતા નહીં. જો લેવુંય નહીં અને લીધેલું વેચવુંય નહીં. જ્યારે 54 માં શું છે? લેવું નહીં, યય નો આવે ને, લેવું નહીં. જ્યારે અહીંયા શું કીધું છે? જો આ બેને લેવુંય નહીં
અને લીધેલું વેચવું નહીં. મિત્રો જોવા જવાય મકાન જોવા કે જોવાય ન જવાય તો એક્ઝેમ્પશન વિથડ્રો થઈ. જોવા જવાય એમાં કઈ વાંધો નહીં. ઈ મકાન જોવા જવાની ના નથી કે 3 વર્ષ સુધી કઈ કરવાની જ નહીં, પ્રવૃત્તિ લેવું નહીં. અચ્છા, કન્સ્ટ્રક્શન શરૂ કરી શકાય? કોઈ કહી શકે ફ્રેન્ડ આમાંથી કન્સ્ટ્રક્શન શરૂ કરી શકાય? એક મકાનનું કન્સ્ટ્રક્શન કરીને એક્ઝામ્પલ લીધું, કન્સ્ટ્રક્શન શરૂ કરી શકાય? યસ. પૂરું ન કરાય. વાહ મયુર, બરાબર છે. બધાના જવાબ ઈ જ છે, પણ મયુરે એને વાચા આપી એમ તો ન કહેવાય, મયુરે એને હાથ આપ્યો, ટાઈપ કર્યું ને. હા, તો બધાની લાગણીઓને મયુરે ટાઈપ કરી કે ઈ મકાન જે છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કરી શકાય. આવું શું કામ આ પ્રોવિઝનમાં મિત્રો કરેલું છે? કારણ કે ગવર્મેન્ટ આમાં એવા લોકોને, સાંભળજો, ફાયદો દેવા માંગે છે જે લોકો પોતાની બધી જ મૂડી મકાનમાં રોકવા માંગે છે. એકચ્યુઅલી આ પ્રોવિઝન છે જેનું નામ કહી શકાય હોમ ફોર હોમલેસ પીપલ. હોમ ફોર હોમલેસ, હોપલેસ નહીં, હોમ ફોર હોમલેસ પીપલ. બેઘર ને ઘર. જે બેઘર છે ને એને ઘર, જેની પાસે બે ઘર છે એને ઘર નહીં. એટલે હોમ્સ ફોર હોમલેસ નથી, હોમ્સ ફોર હોમલેસ. એકચ્યુઅલી આ પ્રોવિઝન એવા લોકો માટે કરી છે કે જેની પાસે પોતાનું મકાન નથી અને જુદી જુદી જગ્યાએ એને રોકાણ કર્યું છે, એની પાસે બીજી મિલકતો છે, ગોલ્ડ છે, પ્લોટ ઓફ લેન્ડ છે, શેર્સ છે, તો એ બધું વેચીને મકાન લેવું છે. એટલે તમે એનું એક્ઝેમ્પશન એ જો ઈ કેમાં આપ્યું, નેટ કન્સિડરેશન રોકે ને તો જ એક્ઝેમ, નેટ કન્સિડરેશન. જ્યારે બીજા બધામાં એ જ વસ્તુ શેમાં આપી હતી? કેપિટલ ગેઇનમાં. જ્યારે આમાં નેટ કન્સિડરેશન. એક બંગલા બને ન્યારા, 2-3 બંગલે બને ન્યારા નથી, 2-3 બંગલે, એક બંગલા બને, એક મહેલ હો સપનों का, 3-4 મહેલ હો સપનों के, એવું નથી, એક મહેલ હો સપનों का. એક જ મકાન લેવાનું. તમે કહો કરીએ શું લઈએ બીજું? નહીં, જો તમે એક મકાન લીધું ને 3 વર્ષમાં વેચ્યું ને તો તમને જે કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ થયો છે એ ટેક્સેબલ થઈ જશે. અને જો તમે ઈ મકાન લીધું મિત્રો, બધા જ ઈ જે મકાન લીધેલું છે ઉપરાંત બીજું મકાન લેશો ને તો પણ થઈ જશે. યસ ધ્રુવી, આપણી પાસે 1.5 મિનિટ છે, પણ પ્લીઝ તો પણ તું ક્વેરી પૂછી લે. યસ. ઓકે, ભૂલથી, નો ઇશ્યુ. તો તમને એ સમજાય છે? અને તમારા મગજમાં હવે એક પ્રશ્ન શું થઈ રહ્યો છે? બરાબર છે, તમારા માઇન્ડમાં પ્રશ્ન એ થાય છે કે સર એક્ઝેમ્પશન કઈ રીતે રિવોક્ડ થશે? તો એક્ઝેમ્પશન શેલ બી રિવોક. જો તમે 3 વર્ષમાં નવું મકાન લેશો ને, આ પણ 54 થી અલગ કે 3 વર્ષમાં જો તમે નવું મકાન લઈ લેશો તો જે કેપિટલ ગેઇન તમને એક્ઝેમ્પ્ટ આપ્યો હતો ને ધેટ વિલ બી ટેક્સેબલ. ઈ ટેક્સેબલ થઈ જશે. અને તમે જો ઈ 3 વર્ષમાં મકાન વેચી નાખશો, જે લીધેલું મકાન વેચશો અથવા નવું મકાન લેશો તો જે કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ હતો એ ફરીથી ટેક્સેબલ થઈ જશે. તો મિત્રો આ આપણી 54. હજી એમાં 1-2 વસ્તુઓ બાકી છે. આપણી આ મીટિંગ પૂરી થાય છે, આપણે ન્યૂ મીટિંગમાં ફટાફટ આવીએ છીએ, પછી હું પ્રોવિઝન પૂરી કરું. બરાબર છે, આ અહીંયા ક્લોઝ કરું છું. Yes, friends, again, I want to remind you the provision of withdrawal of exemption. That exemption shall be revoked if the new asset is transferred within 3 years from the date of its acquisition, and if another residential house is purchased or constructed within 2 years or 3 years from the date of original asset. બરાબર છે, એ ઓરિજિનલ અસેટ માંથી જે કાઈ પણ તમે કરેલું હોય તો એ પણ લાગુ પડશે. જોઈ date of acquisition of RHP 1/4/2001, cost of acquisition 10 lakhs, date of RHP આવી જાજો ભાઈ,
12th April 2020 नहीं 12th April 2019 આવશે. સેલ કન્સિડરેશન 75 lakhs અને કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ ન્યુ હાઉસ. જો મિત્રો નવું મકાન લીધું છે 40 lakhs નું, purchased on 1/1/2020, ઓલું 12th April 2019 થશે અને આ થશે 1/1/2020. ચલો કમ્પ્યુટ ટેક્સેબલ કેપિટલ ગેઇન પ્લીઝ. ટેક્સેબલ કેપિટલ ગેઇન ગોતવાનો છે. જોઈ સેલ કન્સિડરેશન, આ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ આરએચપી નહીં લેતા હો, રેસિડેન્શિયલ હાઉસિંગ પ્લોટ છે અહીંયા. આરએચપી એટલે રેસિડેન્શિયલ હાઉસિંગ પ્લોટ, હાઉસિંગ પ્રોપર્ટી નહીં હો, પ્લોટ ઓફ લેન્ડ. તમારું ધ્યાન ન હોય પણ તોય મને ખબર છે. લેસ બોલો, ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ કોક તો બોલો. कहाँ गए वो लोग? यस 28,90,000. LTCG लिखो છે એનો ફિગર કોઈએ? હા 46,10,000. less yes exempt short માં લખું છું, આવડે સ્પેલિંગ. હા 54F exempt under section 54F. ચલો નવું મકાન 40 lakhs નું લીધું, નવું મકાન. આને આમ ઉપર લઈ લઉં તમે વાંચી શકો એટલે. તો શું થશે? તો કે 40 lakhs જો એને મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 46.10. જે લોકોને ત્યારે કદાચ સમજવામાં મુશ્કેલી, મને નથી લાગતું આમ તો તમે જે રીતે બધા હોશિયાર છો. 40 lakhs મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 46.10 ડિવાઇડેડ બાય 75. ઓકે જો આજ કેલ્ક્યુલેટર નથી, લઈ ગયું નીચે, જીગર સર લઈ ગયા. ભાવિકા આ શું, આ એક્ઝેમ્પશન નો જવાબ આવ્યો કે ટેક્સેબલ આવ્યું? એક જવાબ મૂક્યો છે કઈ એક્ઝેમ્પશન નો. ઓકે 24,59,000 એ એક્ઝેમ્પ થયું. 24,59 lakhs. અને તો પછી હવે લગે હાથ ગોતી દો. તો TLTCG એ કેટલું થઈ જશે? 15.41 lakhs. જો તો સબ્જેક્ટ ટુ કન્ફર્મેશન રિયા, હર્ષ, ભાવિકના અને ધ્રુવીના આન્સર છે. બરાબર છે 15.41 lakhs એવરીવન. આ તમારી સામે કેલ્ક્યુલેશન. આ તમને એક ઓનલાઈન નો એક ફાયદો એ થાય છે કે આટલું હું કોઈ દી બોર્ડમાં નથી લખતો જેટલું અહીંયા લખું છું. બોર્ડમાં તો ત્યાં તમારી ભેગા તમે બધા એવા જોરદાર હો એટલે તરત જ ત્યાં મને જવાબ દેવા માંડો તો થઈ જાય. તો જોવો જોઈ આને શું કામ પૂરું એક્ઝેમ્પશન ન મળ્યું? કારણ કે એને પૂરેપૂરું નેટ સેલ કન્સિડરેશન. આ ક્વેશ્ચનમાં બે સેમ જ હતું. યસ આ ખોટું છે. ઓકે જોવો જોઈ. ચલો પાકું કરીને કયો હવે. હા બરાબર છે. 46.10 માંથી 24.59 બાદ કરી તો આ નો આવે. ઓ ક્યુ કંપનીનું કેલ્ક્યુલેટર વાપરો? 21.51 આવે. હાલો હાલો કરી નાખ. 21.51 જોતા હતા ને તમે બધા ભેગા થઈને કે સર ને મેં પહેલા જ કીધું મારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર નથી. 21.51 કાંઈ વાંધો નહીં, જલસા કરવી. બરાબર છે. તો જો જોઈ પ્લીઝ પાકું ક્લિયર.
આ રીતે એમાં કેપિટલ ગેઇન ગોતવાનું કેસીઓ નું હશે. ઓકે, એક જ મિનિટ હો બાળકો. What would be change in your answer if the new house was purchased at rupees 60 lakhs? What would be change in your answer if the new house was purchased? જો તો થઈ ગયો ને આઈડિયા મસ્ત. If the new house is purchased at 60 lakhs rupees, 60 જે વેચ્યું હતું 75 lakhs માં, ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ આ હતી. જોજો એ બધા જવાબો લખ્યા છે એલટીસીજી. હવે અહીંયા શું થઈ જાય 60 lakhs multiplied by 46.10 divided by 75 lakhs. આ વખતે મિત્રો પૂરેપૂરું એક્ઝેમ્પશન નથી મળવાનું. ના ના, કેટલું મળશે જોવો જોઈએ. રૂમ ક્યાં ગયો? યસ 36.88. ગુડ, બરાબર. આખું તમે લખજો અને એલટીસીજી થઈ જશે એ જરા મને કહી દો. ટેક્સેબલ એલટીસીજી 9.22 lakhs. ગુડ, 9.22. જોવો જોઈએ આ તમારી સામે જવાબ આ નવા ક્વેશ્ચન નો આવી. એવરીવન, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો 2 પોઈન્ટ તમને ઈ કરાવ્યા કે નવું. અને પૂરેપૂરું એક્ઝેમ્પશન જોતું હોય તો નવું મકાન કેટલાનું લેવાનું થશે? જો પૂરેપૂરું એક્ઝેમ્પશન જોઈતું હોય તો નવું મકાન 75 lakhs નું તમારે મિનિમમ લેવું પડે. એનાથી વધારે એનું લ્યો તો ચાલશે. હવે આમાં મિત્રો એક બીજો ક્વેશ્ચન એ પૂછ્યો છે, જોવો જોઈએ. If the new house is acquired on 5/5/2021, if the new house is acquired on 5/5/2021, પેલા તો ઈ કયો કે ચાલે 5/5/2021 ચાલશે કે ચાલે જ નહીં? Please, friend, 5/5/21 determine the amount to be deposited into CGDS. अच्छा, આમાં ઓલો પ્રોબ્લેમ તો આવશે જો, કારણ કે 2 વર્ષનો ટાઈમ લિમિટ આવી તો વચ્ચે રિટર્ન ની ડેટ આવી ગઈ તો તમારે CGDS માં રૂપિયા રોકવા પડશે. કોઈ કહી શકે કે if you want to get full exemption, what amount shall be invested in CGDS? CGDS માં કેટલા રૂપિયા રોકવાના? એક જવાબ આવ્યો 46,10,000. યસ, એનીવન એલ્સ? મયુર કે છે 75 lakhs. મયુર ઈ તો સેલ કન્સિડરેશન છે 75 lakhs. લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન તો 46,10,000 જ છે મયુર. અનમ્યુટ કરીને એવું હોય તો જવાબ. અક્ષિત 46,10,000. મયુર સમજાવી શકે મને? If you can unmute yourself and explain, please. Dhruvi 46.10. Divyaraj C. બાપુ, બાપુની તો વાત જ જુદી છે. 60 lakhs. એ મહાનુભાવો કેટલા રૂપિયા રોકી તો મકાનમાં ફૂલ એક્ઝેમ્પશન મળે? પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ જોતો હોય તો નવું મકાન કેટલાનું લેવું પડે? 75 lakhs. 70. હા, તો પછી કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ એ તમે વિચાર કરો, એ એક ઇન્ટ્રીમ બેનિફિટ છે. જો એવું હોય કે અત્યારે 4610 રોકી દઈએ તો આપણને પૂરેપૂરું એક્ઝેમ્પશન મળી જાય તો એ તો થોડું ઇલોજિકલ જ થયું ને. ડિલોજિકલ હોય, ડિલોજિકલ તમને ગમે કરા પણ આમ નો થાય ને. CGDS માં પણ કેટલા રૂપિયા રોકવા પડશે? બધા જ સાંભળજો. જેટલા નવા મકાનમાં
54 માં છે ને નવું મકાન લ્યો ને તો સીજી રોકવાનો હતો, કેપિટલ ગેઇન. જ્યારે 54F માં નવું મકાનમાં પૂરેપૂરું એક્ઝેમ્પશન જોતું હોય તો તમારે નેટ કન્સિડરેશન રોકવું પડે. જો તમે અત્યારે ઓછા રૂપિયા રોકશો, સાંભળજો, અરે ભાવિક, ઈ ખબર ન પડે કે કેટલાનું લેશું. હું પરચેઝ કન્સિડરેશન નથી કેતો ભાવિક, હું સેલ કન્સિડરેશન કહું છું. ઈ તો તને ખબર જ છે ને કે જૂનું મકાન, પેલી ઓલો જ્વેલરી કે પ્લોટ ઓફ લેન્ડ તે કેટલામાં સેલ કર્યું, ઈ તો તને ખબર છે 75 lakhs માં. તો તારે નવું મકાન તું કેટલામાં લઈશ ઈ તને ખબર નથી, પણ તારો ઈરાદો તો એવો ખરો ને કે તારે પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ જોઈ છે. તો ઈ ઈરાદો છે તારો, તો તારે અત્યારે કેટલા રૂપિયા લોકી દેવા જોઈએ? 75 lakhs. માનો કે અત્યારે તમે 50 lakhs જ રોકો અને પછી નવું મકાન 75 lakhs નું લ્યો, તો અબ પછતાए क्या होगा जब चिड़िया चुप गई खेत. બાળકો, તમારે આજે જે કરવાનું છે એ આજે હતું કે આજે તમારે CGDS માં રોકવાના હતા, તો 75 lakhs જ રોકો. તમે એમ કહો કે અત્યારે અમે કેપિટલ ગેઇન જેટલા રોકીને પછી અમે નિરાતે નવું મકાન પૂરેપૂરાનું લેશું, એમ નો હાલે, એમ નો હાલે. તમારો વિચાર એવો છે. યસ ભાવી, આઈ નો ધેટ યુ ગોટ ઇટ, થેન્ક્સ. પણ હું સમજાવી રહ્યો છું કે તમે એવું માનો છો કે આપણે પૂરેપૂરું એક્ઝેમ્પશન જોઈ છે તો નવા મકાનમાં 75 lakhs રોકવાના. તો ઈ તમારો ઈરાદો, ઈ તમારો ઇન્ટેન્શન તમે ક્લિયર કરો. કાં તો તમે રિટર્ન પહેલા નવું મકાન લઈ લ્યો, અને રિટર્ન પહેલા નવું મકાન ન લ્યો તો તમે CGDS માં રોકી દો. અચ્છા, એક સ્ટુડન્ટે ઊભો થઈને મને કીધું, મને કે સાહેબ એનું નામ કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ નો રહે ને, એનું નામ નેટ કન્સિડરેશન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ થઈ જાય ને. એવું ન હોય. એને બેટા બેટા લોકડાઉનમાં એવા બધા વિચારો ન કરો. એનું નામ CGDS જ રહે, કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ. પણ એમાં રોકવાના નેટ કન્સિડરેશન. ઓકે, એનું કારણે એનું નામ નો બદલાવી નખાય કે ઈ NCDS થઈ જશે, NCDS, નેટ કન્સિડરેશન ડિપોઝિટ સ્કીમ. એવું ન હોય, ઈ CGDS જ છે. અને એટલે હવે યાદ રાખજો, 54 કરતા બદલશે શું કે 54 માં કેપિટલ ગેઇન રોકો ને તોય ચાલતું હતું, આમાં ઈ ચાલશે નહીં. આમાં તમારે કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમમાં પણ શું રોકવું પડશે? તો કે તમારે રોકવું પડશે નેટ કન્સિડરેશન. બરાબર છે? જો આ વચ્ચે રિટર્નની ડેટ આવી ગઈ, રિટર્નની ડેટ આવી ગઈ તો આપણે શું કરવાનું છે એનું તમને ખબર છે, કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ. એવરીવન, તો મિત્રો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આપણી વાત. કાલે આપણે હજી આ પ્રોવિઝન થોડી ઘણી એમાં બાકી છે, કન્ટિન્યુ કરીશું. બેઝિક વસ્તુ આજે અહીંયા આપણે પૂરી કરીએ છીએ. અત્યારે 8:05 છે, બસ 10 મિનિટ પછી તમે કોન્સોલિડેશન નું ચેપ્ટર કરશો. થેન્ક યુ, આવજો. કઈ ક્વેરીઝ હોય તો પ્લીઝ પૂછી લ્યો. Yes, section 54F, any long-term capital asset versus residential house property, exemption is available for that. Exemption is available to individual HUF, asset transfer. asset હોય ને ગમે asset હોય ને તોય ચાલશે. Any LTC except RHP. RHP સિવાય. RHP નહીં હાલે. Asset to be acquired, residential house property. બરાબર? આ પણ તમે જોયું, ટાઈમ લિમિટ 1 year backward, 2 years forward, 3 years. Amount to be invested, ખાસ યાદ રાખો, in a new asset near net sale consideration. એનાથી ઓછું હોય તો તમને પ્રપોઝ નેટ મળશે એક્ઝેમ્પશન. જો 24 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન હતો, 24 lakhs રોકો ને, 25 lakhs કે 24 lakhs તો પૂરેપૂરો, અધરવાઇઝ પ્રપોઝ નેટ મળશે. Exemption shall be revoked. બે કેસીસ છે રિવોક થવાના. If the new asset is transferred within 3 years from the date of its acquisition and another residential house is acquired or purchased or constructed within 2 years, 3 years from the date of original asset. ના પાડી, લેવું નહીં ને લીધેલું
વેચવું નહીં. અને આ એક ક્વેશ્ચન હતો ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ આરએચપી, એ પણ આપણે કાલે જોઈ લીધેલો હતો. વચ્ચે રિટર્નની ડેટ આવી જાય તો નેટ કન્સિડરેશન જેટલા રૂપીસ તમારે કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમમાં રોકવા. હવે તમારા માઇન્ડમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હોય તો એક જો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન મિત્ર બધા જ એ આપણે લઈએ. ઈ ક્વેશ્ચન ઈ પહેલા એક કન્ડિશન તમને શીખવાડવી છે. ઇન ધ કેસ ઓફ 54F, મિત્રો ગઈકાલે મેં તમને કીધું હતું 54F માં કે ઇટ ઇઝ એ પ્રોવિઝન ફોર પ્રોવાઇડિંગ હોમ ટુ હોમલેસ પીપલ. હોમ ટુ હોમલેસ પીપલ ને હોમ આપવાની પ્રોવિઝન છે 54F. અચ્છા, એની એક કન્ડિશન છે. જો કન્ડિશન્સમાં અમુક તો તમે ભણ્યા, પણ એક જરા જોજો. First condition, asset transferred should be long term. જે asset transfer કરી long term હોવી જોઈએ. સેકન્ડ યાદ હશે, any asset any asset except RHP. અને હવે થર્ડ, પ્લીઝ એવરીવન, assessee should not own. આ 54F માટે જો should not own more than one RHP is on the date of transfer of LTCA. જો આ ત્રીજી કન્ડિશન 54 માં નથી પણ 54F માં છે. એટલે કે કેસ 1 આપણે લઈએ. કેસ 1, અસેસી પાસે લોંગ ટર્મ કેપિટલ અસેટ છે આટલી. જોજો, જ્વેલરી છે અથવા લેટ્સ ટેક ઇટ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ છે, એ લોંગ ટર્મ છે. પછી અસેસી પાસે એક પેઇન્ટિંગ છે, તમને યાદ હશે પેઇન્ટિંગ એ કેપિટલ અસેટમાં આવે. અને આરએચપી છે. ચલો તમારો વારો. અસેસી wants to sell plot of land and wants to buy RHP. Whether section 54F benefit is available. આવી જાઓ કા અનમ્યુટ કરીને, અધરવાઇઝ ચેટ રૂમમાં અવેલેબલ ઓર નોટ. થેન્ક્સ. આજે થોડું આમ કંઈક સળવડિયા, ઓલું તો દરરોજ મારે બહુ ધક્કા મારવા પડે છે. ઓકે, અક્ષિત ના પાડે છે, મયુર ના પાડે છે, કૃતિકે ના પાડે છે. મિત્રો જરાક વાંચો ને કન્ડિશન. asset transferred should be long term, ઈ તો છે જ. એની asset except RHP, એ છે, RHP નથી વેચી. assessee should not own more than one RHP. More than one RHP is on the date of transfer. હા, બહુ મહત્વની કન્ડિશન. અને ફરીથી એકવાર કે 54 માં નહીં હો. અચ્છા, આમાં કોઈએ કઈ લગાડવું નહીં. જેને જવાબ આપ્યો એનું મહત્વ છે. 54 માં આ કન્ડિશન નથી. માની લ્યો મિત્રો મારી પાસે 5 મકાન હોય, 5 રેસિડેન્શિયલ હાઉસ, અને એમાંથી હું એક વેચી અને નવું હાઉસ લઉં ને તોય મને 54 નો બેનિફિટ મળે. પણ મારી પાસે જો ડેટ ઓફ ટ્રાન્સફર ના દિવસે એક કરતા વધુ મકાન હોય તો મને 54F નો બેનિફિટ ન મળે. એક કરતા વધુ, એક હોય તો વાંધો નથી. મોર ધેન વન બેનિફિટ ઇઝ અવેલેબલ. બેનિફિટ જે છે એ અવેલેબલ થાય. આ કેસમાં કેસ 1 માં અવેલેબલ થાય.
મિત્રો હવે જો કેસ 2 LTCA છે, પ્લોટ ઓફ લેન્ડ છે, પેઇન્ટિંગ છે, RHP એટ કાલાવડ રોડ છે, RHP એટ કાલાવડ રોડ. અહીંયા ખબર તમને આમ બિગ બજારની ને આગળ જાય ને ત્યાં એક કાલાવડ રોડ છે. તમે પેલા ત્યાં જાતા ઘણી વાર, ઘણા દિવસો પહેલા. હમણાં નથી જઈ શકતા. ઈ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ પેઇન્ટિંગ RHP એટ કાલાવડ રોડ, પછી RHP એટ આપણે રહીએ રામકૃષ્ણનગર મેઇન રોડ. આ બે જગ્યાએ એના મકાન છે. assessee wants to sell plot of land and wants to buy RHP, whether 54F benefit is available or not. હવે કયો જોઈ 54F નો બેનિફિટ મળે કે ન મળે? નોટ. યસ. હવે નહીં મળે. રિયા છે, સાવન, આ બધાના જવાબ છે. ધ્રુવી, નિખંજ, અભય, સિંહ. આમાં નહીં મળે બીકોઝ વોટ ઇઝ ધ રીઝન સમજો છો? અચ્છા, સાથે આ બધી પાવર પોઈન્ટ તો બરાબર છે, પણ સાથે લીથો તમારી પાસે હશે. કોઈની પાસે લીથો અવેલેબલ ન હોય, ઘરે વયા ગયા હોય અને લીથો ન હોય તો મને જરા કહેજો. ઇન્કમ ટેક્સ નો લીથો મારી પાસે પૂરેપૂરો અવેલેબલ છે PDF ફોર્મેટમાં, તો હું એને મેસેજ કરી દઈશ. મને વોટ્સએપ કરવો તમારે ઇન્કમ ટેક્સ માટે. બીજા કોઈ તમે કહેજો, મારાથી જેટલા બનશે થઈ જશે. કદાચ જો હું હવે ક્લાસે જઈશ પરમ દિવસે, ઓલું આપણું બહારનું ડેસ્કટોપ જ ઘરે લઈ આવવાનો છું, તો પછી મારી પાસે બધું મટીરિયલ PDF ફોર્મેટમાં આવી જશે. પણ મીનવાઇલમાં જો આમાં શું થાય છે, તમે લીથામાં ખાસ વાંચજો. આ કન્ડિશન મેં આપેલી છે મિત્રો. કેસ 2 શું છે કે પ્લોટ ઓફ લેન્ડ પેઇન્ટિંગ RHP એટ કાલાવડ રોડ, RHP એટ રામકૃષ્ણનગર મેઇન રોડ. એટલે કે અસેસી પાસે ઓલરેડી 2 હાઉસ પ્રોપર્ટી છે, એન્ડ અસેસી વોન્ટ ટુ સેલ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ એન્ડ વોન્ટ્સ ટુ બાય RHP. હજી એને પ્લોટ ઓફ લેન્ડ વેચીને પાછી RHP લેવી છે, તો લેવાય ખરા. કાંઈ ના નથી, કોઈ ના નથી પાડતું, સ્વતંત્ર છે, પણ એક્ઝેમ્પશન નહીં મળે. યુ આર નોટ એન્ટાઇટલ ફોર એની એક્ઝેમ્પશન. મિત્રો, તમે કોઈ એક્ઝેમ્પશન અવેલેબલ તમને થશે નહીં. તો આ એક કન્ડિશન ખૂબ જ મહત્વની સેક્શન 54F માં. ગઈકાલે તમને એક વાત કીધી હતી, તમને યાદ હોય તો, આ પ્રોવિઝન છે ને બે ઘરને ઘરની પ્રોવિઝન છે. પણ જેની પાસે 2 ઘર હોય ને એને ઘર નહીં. 2 ઘર બરાબર છે. 2 ઘર એટલે હોમલેસ. 2 હાઉસીસ નહીં. તમે આમ બોલો છો 2 ઘર, એમ નહીં, 2 ઘર બરાબર છે. તો 2 ઘર ને ઘર આપવાની પ્રોવિઝન છે. હવે હોમ ફોર હોમલેસ પીપલ. તમે તો હોમી છો, 2 ઘર છે તમારી પાસે, RHP એટ કાલાવડ રોડ ને RHP એટ રામકૃષ્ણનગર મેઇન રોડ, તો પછી તમને કોઈ આ સેક્શન નો બેનિફિટ મળશે નહીં. એવરીવન, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એક કન્ડિશન ખાસ બરાબર છે. નેક્સ્ટ જઈએ. આમાં જ હજી વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર જ રહેશું આપણે. થોડુંક ચલાવી લેજો મિત્રો. આમાં એકાની છે ને લિમિટેશન હોય છે. ફોલોઈંગ ડિટેલ્સ
are available. So our details are Mr. Homi has sold his house property and plot of land. Following details are available. Particulars. House, plot. Sale consideration. House વેચું 60 lakhs માં. Plot વેચો 45 lakhs. Cost of acquisition. House લીધું તું 8 lakhs માં અને plot લીધો તો 5 lakhs માં. પછી date of acquisition. Date of acquisition. House લીધું તું 1/4/2001 માં અને પ્લોટ લીધો તો 12/12/2012 માં. ડેટ ઓફ સેલ જે છે ટ્રાન્સફર ઈ તો સરખું જ ગણી લ્યો 5/5/2019. Against this, Bhumi has purchased new RHP at rupees 48 lakhs. अब आएगा असली मजा. कंप्यूट कैपिटल गेन. चलो ટેક્સેબલ કેપિટલ ગેઇન. જો કાલે મને સ્ટુડન્ટે પ્રશ્ન પૂછ્યો તો કે સર આ બંને પ્રોપર્ટી સાથે હોય તો કઈ રીતે થોડુંક બધું ભેગું થઈ જશે આમાં, પણ તમે તમારી પાસે ડિટેલ અવેલેબલ છે જરા જોજો. પર્ટિક્યુલર્સ હાઉસ અને પ્લોટ. સેલ કન્સિડરેશન 60 lakhs 45 lakhs. કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 8 lakhs 5 lakhs. એ છો ને બધા સાથે બરાબર છે. તો હવે મને કેપિટલ ગેઇન ગોતી દેવાનો છે તમારે. પહેલા આપણે હાઉસ ઉપર ગોતીએ. ચલો કોઈ મદદ કરશે? એ સેલ કન્સિડરેશન તમને ખબર છે મારે કઈ મદદ જોઈએ છે. 60 lakhs લેસ. હલો આવી જાઓ. ICOA index cost of acquisition. Dhruvi has given the answer 23,12,000. જરા બધા કન્ફર્મ કરજો કારણ કે આ 1920 અને આ ઈઝી છે. 100 રૂપીસ 8 lakhs લેજો કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન બરાબર છે 23,12,000. અને હવે લગે હાથ LTCGA કઈ જ દો. 36,88,000. યસ બધા 36,88,000. હવે પ્લોટ જરા એમાં ધ્યાન રાખીનો. સેલ કન્સિડરેશન 45 lakhs less index cost of acquisition. Index cost of acquisition કઈ લેશો? 1213 અને 1920. જો ધ્રુવી has given answer 7,85,326. જરા કન્ફર્મ કરી લેજો બધા. 7,85,326. ધ્રુવી આપ્યો એટલે નહીં એમને કન્ફર્મ કરો એમ. એના માટે તમારે ધ્રુવી એક મને ઇન્ડેક્સ ફેક્ટર ક્યુ લીધું એ જરા કહી દેજે. એક તો 289
છે બધા પાસે સાથે રાખ્યું જ કે નથી રાખ્યું? ઓકે, હર્ષ કે છે 722,500 આવે, 289 and 200. ઓકે, 722,500 હું ચેન્જ કરું છું. બીજા બધા પણ જરા કોઈ વાંધો નહીં, આપણે કોઈ ઉતાવળ નથી. 722,500. નિખાંશ, અક્ષિત શું કહે છે જોવો જોઈ. અને પછી LTCG દેજો, થઈ જાય કેલ્ક્યુલેશન એટલે. ઓકે, પ્રિયંકાએ પણ આપ્યો છે જવાબ 37,77,500. 37,77,500. યસ ફ્રેન્ડ્સ, બધા સાથે જોવો જ છો. સો ટોટલ LTCG જે છે, ટોટલ LTCG ઈ થાય છે, જરા કયો તો 36,88,000 પ્લસ 37,77,500. કેટલો થાય છે ટોટલ? 74,65,500. યસ, જો આ કેલ્ક્યુલેશન તમે તો ઘરે કરો ને તો બે બાજુ બાજુમાં જ થઈ જશે. સેલ કન 3 કોલમ કે પેલું કરી નાખજો. 3 કોલમ હાઉસ, પ્લોટ ઓફ લેન્ડ, સોરી પર્ટિક્યુલર હાઉસ ને પ્લોટ ઓફ લેન્ડ એટલે મળી જશે. હવે ક્વેશ્ચન એ છે મિત્રો કે 74,65,500 ના લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન સામે હોમીએ 48 lakhs નું RHP લીધું છે. 48 lakhs. કેન એનીબડી કે આ કોની સામે એક્ઝેમ્પશન લઈ શકે? 54 સામે કે 54F સામે? ચલો, 54 સામે કે 54F કે બંને સામે? બંને સામે તો કઈ રીતે? આમાં જરા અનમ્યુટ કરીને આવજો, સાવ ચેટ રૂમમાં જ નહીં, કોઈને કઈ કેવું હોય. ઓકે, ભાવિક કે છે 54F સામે મળે, દિવ્યરાજ 54 બોથ કે છે, દિવ્યરાજ અમુક 54 કે છે. એમને મિત્રો તમે જરાક આમાં વિચારો તો બે પ્રોવિઝન, જેમ કે 54 એવું કે છે RHP વર્સિસ RHP, અને 54F એવું કે છે કે એની પ્લોટ અસેટ અધર ધેન RHP. તો એક જ મકાનનું એક્ઝેમ્પશન બે સામે મળી જશે, એવું થશે એક જ મકાનનું એક્ઝેમ્પશન બે સામે. એમ તો મોજા ઈ મોજા ને, તમે બોથ જે કયો છો. ધ્રુવી કે કોઈ? ચલો અનમ્યુટ કરીને. નિર્વા, ધ્રુવી, દિવ્યરાજ. ઓકે, બે હાઉસ પરચેસ. એમની નિર્વા બે નથી કર્યા પરચેસ, પરચેસ એક જ કર્યું છે. સી ડિસિઝન થઈ ગયું છે, RHP 48 lakhs જ લઈ લીધું. એટલે તમે એમ કહો કે ના હજી એક ની સામે એક હાઉસ ને પ્લોટ ઓફ લેન્ડ સામે બીજું, તો એમ નહીં થઈ શકે. આ મકાન એક જ લીધું 48 લાખનું. જરા વિચારીને ચલો. ભાવિક કોઈ આપો ચલો જવાબ. હા સર. હા ભાવિક, શું લાગે છે? હા, 54 તો ખાલી હાઉસ સામે હાઉસ આપ્યું હોય, ટ્રાન્સફર કર્યું તો જ લાગે ને. આપો પણ ભાવિક, હા, તો આમાં તો કર્યું જ 50 ને એમને હાઉસ એક ટ્રાન્સફર કર્યું જ છે ને. તો પ્લોટ ઓફ લેન્ડ હે ને પાછી આમે. હા, પ્લોટ ઓફ ઈ જુદી હશે. જો હાઉસ છે ઈ ગોંડલમાં છે ને પ્લોટ ઓફ લેન્ડ છે ઈ મોરબીમાં છે. એમ ટૂંકમાં તો બે વેચીને નવું લીધું ને. હે, આ બે વેચીને એક નવું મકાન લીધું. યસ. હા, તો 54F જ લાગે ને. હા, જરાક વિચારો, આવું હશે ને કે એને એનું મકાન વેચવું હોય ને પછી પોતાનો પ્લોટ હોય વેચીને નવું સરસ મજાનું મકાન લીધું, બંગલો લીધો. બરાબર છે. 3 મિનિટ મિત્રો આપણી પાસે બાકી જો મીટિંગની, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે નવી મીટિંગમાં જઈશું.
મિત્રો આ બેયનું એક્ઝેમ્પશન મળે. જરાક જો આ પૂરું થાય પહેલા તમને કહી દઉં શું કરાય ખબર છે. જે 48 lakhs નું મકાન લીધું ને એનું એક્ઝેમ્પશન પેલા 54 સામે લેવાય. 54 જો તમને યાદ હોય તો એમાં કેપિટલ ગેઇન જેટલું મકાન નવું લેવું પડે, કેપિટલ ગેઇન જેટલું. તો આપણે તો 48 lakhs નું લીધું છે, જ્યારે કેપિટલ ગેઇન તો 36,88,000 જ છે. પેલા ખાલી સમજાવી દઉં, આપણે કેલ્ક્યુલેશનોમાં કરીશું કે કેપિટલ ગેઇન જે છે એ તો 36,88,000 છે, જ્યારે તમે મકાન 48 lakhs નું લીધું. તો 48 lakhs નું મકાન લીધું છે તો તમે એવું કહો કે જે મકાન સેલ કર્યું ને એની સામે નવું મકાન લીધું, એ નવું મકાનમાં 36,88,000 સ્ક્રીન ઉપર એ જોતા જાજો કે 36,88,000 જે છે એ હાઉસ વર્સિસ હાઉસ, એટલે કે અમને 54 માં બેનિફિટ આપો. અચ્છા 54 માં મળી ગયો એટલે 54 નો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન જરા સમજજો મિત્રો. 54 નો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ થઈ ગયો. હવે નવું મકાન 48 lakhs નું લીધું છે, એમાંથી 54 સામે એક્ઝેમ્પશન લેવામાં 36,88,000 કન્ઝ્યુમ થઈ ગયા, એટલે કે વૈધા 11,12,000 વૈધા છે ખાલી 11,12,000 બધા. 11,12,000 નું એક્ઝેમ્પશન છે ને એ 54F સામે, ઓલું જે પ્લોટ ઓફ લેન્ડ વેચો ને એની સામે લેવાય. બે નું મળે. પેલું આ હું કેલ્ક્યુલેશન આપણે નવી મીટિંગમાં જઈ અને તમને કેલ્ક્યુલેશન સમજાવું, પણ એ પહેલા તમારા માઇન્ડમાં આ વસ્તુ તમે મનોમન વિચારો કે હાઉસ વર્સિસ હાઉસ, ભલે સામે એક જ મકાન છે પણ કન્ડિશન તો સેટિસ્ફાઈ થાય છે કે હાઉસ વેચીને હાઉસ લીધું. તો 36,88,000 ના કેપિટલ ગેઇન અમે 48 lakhs નું હાઉસ લીધું છે. તો હવે વધારે લ્યો તો એક્ઝેમ્પશન તો મળવાનું જ નથી, એટલે 36,88,000 અને પ્લોટ વેચીને એ જ મકાન છે તો કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે, તો બેયમાં એક્ઝેમ્પશન મળે. અને કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું એના માટે આપણે નવી મીટિંગમાં જઈએ છીએ. આજ બધી વાતો ત્યાં કરીએ છીએ. ચલો yes everyone, now you can see on the screen sale consideration less index cost of acquisition, house plot total. હવે exemption under section 54 નું exemption. તો તમે નવું મકાન 48 lakhs નું લીધું છે, નવું મકાન જે છે એ 48 lakhs નું છે, તો આની સામે 36,88,000 આ પૂરેપૂરા, અને આમાં કાંઈ બાદ નહીં મળે. અહીંયા મળી જશે 36,88,000 જોડે રેજો રાજ. બરાબર. અને આ આવશે એક્ઝેમ્પશન અંડર સેક્શન 54F. હવે કોઈ સમજાવી શકે એક્ઝેમ્પશન અંડર સેક્શન 54F? તો જો હાઉસમાં હવે કાંઈ મળી ગયું, પૂરેપૂરું એક્ઝેમ્પશન થઈ ગયું. આમાં હવે કેટલા રૂપિયા રહ્યા? નવું મકાન છે એ તમે 48 lakhs નું અહીંયા બતાડું છું કેલ્ક્યુલેશન, કે નવું મકાન 48 lakhs નું લીધું હતું, એમાંથી તમે ઓલરેડી 36,88,000 મિત્રો 36,88,000 તો તમે રોકી લીધા, એટલે હવે વૈધા 11,12,000. તો અહીંયા હું બાદ લઈ લઉં ને સીધા 11,12,000. કયો તો કોઈ ચેટ રૂમમાં આવીને 11,12,000 બાદ લઈ લઉં છું. આવી ગયા હોય એવું લાગે છે ચેટ રૂમમાં. જો ક્યાં છે? ના, રિયા, ધ્રુવી બધા ના પાડે છે. ધ્રુવી કઈ કહી શકાય મને? તો શું કરવાનું ત્યાં? 11,12,000 નો લઉં તો શું કરું? કન્ફ્યુઝ છું. હા બોલો.
સર હા બોલો એમાં જો 37,77,000 એમાં 37,77,500 નો ગેઇન હા થાય ક્યારે એક્ઝામ થાય કે 45 લાખ નું આપણે કઈ વસ્તુ રોકાણ કરી પરચેસ કરી બરાબર છે ત્યારે ધ્રુવી પણ રાઈટ ટ્રેક હા તો આમાં તો 11,12,000 નું જે આપણે પરચેસ કરી છે તો એમાં કેટલા રૂપિયાનું એક્ઝામ્પશન મળે? તો એક્ઝેક્ટલી 9 હા ઉભી રહે એક જ મિનિટ તું ચાલુ રાખજે 11 લાખ જો આમ થશે મિત્રો બધા જે લોકો ત્યાં જોવે છે એ કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા નીચે બતાડી દઉં છું કે જ્યારે તમે 45 lakhs નું રોકાણ કરો 45 lakhs નું રોકાણ કરો ને તો તમને 37,77,500 મળે તો જ્યારે 11,12,000 નું રોકાણ કરો તો કેટલા એટલે એનો ધ્રુવીએ જવાબ રાખ્યો છે કેટલા આવશે 9 lakhs હેલો હા 9,30,000 રિયા આપ્યો છે 933,462 ધ્રુવી ગઢિયા અને રિયા અને કોઠિયા બધાએ આપી દીધો 9,33,462 સમજાય છે મિત્રો 48 લાખનું જ રોકાણ કર્યું છો 48 લાખનું કઈ રીતે ખબર છે એ હમણાં કહું તમને જો પણ પેલા એક્ઝેમ્પશન શીખી લ્યો તમે 9,33,462 54 એપમાં પ્લોટ ઓફ લેન્ડ સામે એટલું બાદ મળશે 9 લાખ એટલે 12 ટોટલ ના કોલમમાં ઈ જાય 9,33,462 તો કોઈ કહી શકે કે ટોટલ એક્ઝેમ્પશન જે છે એ આપણને કેટલું મળ્યું ટોટલ એક્ઝેમ્પશન ચેટ રૂમમાં આપો તો જવાબ બેયમાં થઈને જો આ તમારા મગજમાં કાલે નિર્વાણે પ્રશ્ન થયો તો ઈ જ પ્રમાણે આપણે બહુ મહત્વનો 46,21,462 આઈ થિંક મયુરે ઘણા ટાઈમ પહેલા ઈ જવાબ આપી દીધો તો 46,21,462 આ ટોટલ એક્ઝેમ્પશન અને ટેક્સેબલ સીજી થશે હો ભૈયા બાળકો ટેક્સેબલ સીજી ટેક્સેબલ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન 54 માં કાઈ નહીં થાય એમાં પૂરેપૂરું એક્ઝેમ આનું કેટલું થશે જોવો જોઈએ 37,77,500 માંથી 933 હું ઇન્ડિવિડ્યુઅલી બતાડું છું ને ટોટલ એ બતાડું છું યસ મયુર 28,43,538 ટેક્સેબલ 28,43,538 અને તમે જો ઈ ટોટલ અહીંયા પણ તમને આવી જ જશે 28,43,538 આ ફિગર સાચા છે જરા મારી પાસે નથી કેલ્ક્યુલેટર જોઈ લેજો હવે સમજાય છે બધાને હાઉસ પ્લોટ અને ટોટલ કેપિટલ ગેઇન તમારો હતો 74,65,000 જેમાં તમને મળ્યો 46,21,462 કઈ રીતે તો કે બે એક પ્લોટ અને પ્લોટ હોય જ્વેલરી હોય પેઇન્ટિંગ્સ હોય શેર્સ હોય મિત્રો કાંઈ પણ હોઈ શકે એક્સેપ્ટ આરએચપી વેચ્યું ઘણા લોકો આવા હશે તમે ઘરે જરા વાત કરજો તમારી જો હમણાં ક્યાંય તમે મકાન લીધું હોય તો પેરેન્ટ્સ સાથે એની વાત કરજો કે ભાઈ કઈ રીતે લીધું બરાબર છે તો એમાં શું થાય તો કે તમારું જૂનું મકાન વેચ્યું અને પછી ફાધર તમને વાત કરશે કે આપણી પાસે શેર્સ પડ્યા હતા અથવા થોડા દાગીના હતા જ્વેલરી હતી બધું વેચીને પછી આ નવું મકાન આપણે લઈ લીધું અથવા તમે સાંભળ્યું હોય ભાઈ અત્યારે મકાન લેવું છે તો ભલે એકવાર બધી જ મૂડી એક્યુમ્યુલેટ થઈ જાય તો તમે 3-4 વસ્તુ વેચી છે પ્લોટે વેચો શેર્સે વેચ્યા ને એની સામે પછી 3-4 મકાન નથી લેવા મકાન એક જ લેવું છે તો એક્ઝેમ્પશન તો મળવું જોઈએ ને પ્રોવાઇડેડ ઓલ કન્ડિશન્સ આર સેટિસ્ફાઈડ કે અસેસી પાસે 2 મકાન નો હોવું જોઈએ ને બધું જ તો આ રીતે અચ્છા આમાં 1-2 પ્રશ્ન તમને થાય માની લો કે કોઈને એક પ્રશ્ન એવો થાય છે કે સર પેલા 54 જ શું કામ પેલા 54 એફ લઈ લીધું હોત તો મિત્રો સીધું 48 lakhs 54 માં લઈ લીધા હોત તો પેલા 45 અને પછી આ લીધા હોત તો એવું ન કરાય પેલા 54 એફ અને પછી જે વધે ની 54 માં જવાબ જરાક ક્વેશ્ચન ફરીથી બોલું છું કે આમાં તમે પેલા 54 માં લીધું 3688 અને જે બેલેન્સ વધ્યું ની 54 એફ માં લેવા ગયા
એની બદલે કવિ એવું કહે છે કે પેલા 54 એફ માં 45 lakhs રોક્યા હોત તો આ 37,77,500 ફૂલી એક્ઝેમ્પ થઈ જાત અને 3 lakhs જે છે ને ઈ પછી 54 આમે લીધા હોત તો નો હાલે. તો કઈક રિયા કહે છે કે 28 44 4038 શું આવે એમ શું આવે ઈ શું ઈ આવે ઈ બરાબર પણ શું બાપુ ભૂલ છે પણ શું ભૂલ છે કોની ભૂલ છે ઓકે આમાં તમે કયો છો કે આ ભૂલ છે ઓકે ગોટ ઇટ કેમાં ભૂલ છે કયો જોઈ આ કઈક અચ્છા કેલ્ક્યુલેટર તમે નથી રાખતા સાથે કોક અનમ્યુટ કરીને આવો તો ઓકે ટેક્સેબલ આટલા થાય બોલો જોઈ કેટલા થાય ટેક્સેબલ 28,44,038 44,038 ઓકે હાલો કઈ વાંધો નહીં ચલો ઓલું બધું તો સાચું હશે ને આ જોવો જોઈએ હવે ફિગર્સ બધા પ્લીઝ હેરાન ન કરવાનું 45 lakhs માંથી 722 બાદ કરો 37 76 933 462 એટલે 28,44,038 અને આ ટોટલ એક્ઝેમ્પશન નો ફિગર સાચો છે જવાબ આપજો ચેટ રૂમ માં કઈ કયો હવે પાક્કું બધું જ ઓકે तो मौन व्रत धारियो कहाँ गए सब लोग તમને મન નો થાય ગણવાનું સમારે હવે મારા ઓલા ક્વેશ્ચન નો જવાબ આપો ચલો પ્લીઝ જો તમે આમ બોલશો નહીં તો હું પછી સ્પેસિફિક કોક ને પૂછતો જઈશ હવે એનો હું એવો પ્રશ્ન પૂછું છું કે આમાં પેલા 54F લીધું એની બદલે પેલા 54 લેવાય સોરી 54 પેલા લઈએ તો નેટ સેલ સામે એક્ઝેમ્પ થાય તો 30 લાખ વાળાને પછી એની સામે એક્ઝેમ્પ થાય 54 ભાવિક પણ 54F પેલા લે તો 45 lakhs રૂપીસ તારે 54F માં તો કન્સિડરેશન રોકવાનું છે બધા જરા સાથે રહેજો આ પ્રશ્ન ન સમજાણો હોય તોય કેજો ઓકે તો 54 સામે 3 lakhs વધે એમ કીધું હા હા બરાબર છે બરાબર તો એ 3 lakhs બાદ મળી જાય ભાવિક તો શું વાંધો શું છે ભલે ને 3 lakhs મળી જાય ને સાચી વાત છે તું સાચો છો સર હા હા બોલો બોલો સર આમાં એમાં 54F સામે આપણે લઈ તો એવું થાય કે આપણે જે સેલ કન્સિડરેશન 45 લાખ નું હોય ત્યારે આપણે 37,70,500 નું જ આપણે એક્ઝેમ્પશન મળે અને ઓમાં તો આપણે એવું હોય કે 3688 નો છે તો આપણે એટલી જ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી તો તોય પૂરેપૂરો એક્ઝામ મળે ઓલું આપણે 45 નું લેવું પડે હા હા બરાબર છે અને ભાવિકે જવાબ આપી દીધો ને ધ્રુવીએ સી મિત્રો 54 છે ને તમારા રૂપિયાનું પૂરેપૂરું વળતર છે 54 સેક્શન માં 1 રૂપિયો રોકો અને 1 રૂપિયો એક્ઝેમ્પશન મેળવો ગાંવ વાલો 1 રૂપી ઇન્વેસ્ટ કરો અને 1 રૂપીનું એક્ઝેમ્પશન મેળવો જ્યારે 54F માં શું થાય જુઓ 45 lakhs રોકો ને ત્યારે 37,77,500 નું એક્ઝેમ્પશન મળે 37,77,500 નું એક્ઝેમ્પશન ત્યારે મળે એટલે કરાઈ શું ખબર છે પેલા 54 આમે લઈ લેવાય પછી જો 54 પૂરેપૂરું લેવાઈ જાય ને કાઈ વધે તો કોની આમે લેવા જવાય 54F સામે માની લ્યો કે 54 તમે નવું મકાન 36 lakhs નું જ લીધું હોય તો 36 lakhs નું જ નવું મકાન લીધું હોય તો જરા આપો જોઈ જવાબ
નવું મકાન 48 lakhs નું નહીં 36 lakhs નું જ લીધું તો શું થાત? લે અચ્છા ભાઈ એમ કહું છું કે નવું મકાન 36 lakhs નું જ લીધું હોત તો શું થાત? નિખંજ ચલો મને 54F માં જાવું જ ના પડત સર. સોરી શું થયું? હા 54F માં જાવું જ ન પડે અને ઈ સાચો જવાબ અને પણ ઇનકમ્પ્લીટ થયો ને. એટલે બાકીના જે 88,000 વધ્યા છે ઈ ઓમાં ટેક્સ ટેક્સેબલ થાય અને ઓનો પૂરેપૂરો થાય બરાબર ને સ્વાગ? હા રેડી. હા તો ઈ સાચી વસ્તુ. જો 36 lakhs નું નવું મકાન લ્યો તો 54 માં હવે તમે ઓન ધ ટ્રેક આવી ગયા છે કે તો 36 lakhs નું લ્યો તો 54 માં જ પૂરું. એમાંય પૂરું નથી થતું. એનોય 36,88,000 કેપિટલ ગેઇન છે જેમાંથી ખાલી તમે લીધું 36 lakhs નું એટલે 54 માં 88,000 ટેક્સેબલ થાય અને 54F ના જુદા બરાબર છે તો ખાસ ધ્યાન રાખો. અચ્છા હવે એક પ્રશ્ન હું જે પૂછું છું ને એ બહુ મહત્વનો. કોઈ મને કહી શકે કે મારે પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એટલે કે 74,65,000 પૂરેપૂરા એક્ઝેમ જોઈતા હોય તો નવું મકાન કેટલાનું લેવાનું? અચ્છા કોક જવાબ શું આપે 15 કરોડ નું લઈ લ્યો એટલે એક્ઝેમ થઈ જાય. એવી રીતે નહીં. નવું મકાન મિનિમમ કેટલા રૂપિયાનું લઉં કે મારો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ થઈ જાય? નવું મકાન મિનિમમ કેટલા રૂપિયાનું લઉં કે મારો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ થઈ જાય? બસ આ રીતે. યસ આઈ વોન્ટ ઇન ધીસ વે કે તરત આન્સર આપો. જો તરત બધાના મગજમાં ફરીથી એકવાર ક્વેશ્ચન જે લોકો હજી કન્ફ્યુઝ હોય કોઈ કે નવું મકાન કેટલાનું લઉં આવું તમારા ક્લાયન્ટને તમે આવું નહીં સમજાવી શકો. એને તમારે સીધું શું કહેવાય ખબર છે ક્લાયન્ટને કે નવું મકાન તું મિનિમમ આટલાનું રહેજે તો તારે 1 રૂપિયો ટેક્સ નહીં ભરવો પડે મિત્રો. એને એમ ન સમજાય કે જો આ 54 હોય આ 54F હોય તો થોડીક વાર પછી એમ કે આ સાહેબ ને બહુ ખબર નથી પડતી આપણે કોઈ બીજા પાસે જાય. એને ખાલી એટલું જ સમજાય કે ત્યાં હાઉસ વેચ્યું ને પ્લોટ વેચ્યો ને હવે તારે 1 રૂપિયો ટેક્સ ન ભરવો હોય તો નવું મકાન 81,88,000 નું લઈ લે. આ બધાય આવું આંખના પલકારામાં જવાબ કઈ રીતે આપ્યો એ લોકોએ શું કર્યું જરા હું સમજાવી દઉં. એ લોકોએ જે કર્યું ઈ જો અરે સોરી વાંધો નહીં કાંઈ હવે બધું ભેગું થઈ ગયું તો હું ટાઈપ જ કરીશ. સોરી લિમિટેશન છે. જો અહીંયા લખું છું પેલા ક્લિયર કરી નાખું એક જ મિનિટ. યસ જો 54 માટે છે ને LTCG અને ઈ છે LTCG છે 36,88,000 અને 54F માટે તમારે રોકાણ કરવું જોઈએ નેટ સેલ કન્સિડરેશન મિત્રો 45 lakhs. જોવો જોઈએ અને આનો ટોટલ થાય આવું જ કર્યું ને બધા 81,88,000. તો નવું મકાન 81,88,000 નું તમે લઈ લ્યો તો તમારો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ. યસ ફ્રેન્ડ્સ હવે આમાં કાંઈ કોઈને ક્વેરીઝ હોય તો કયો પ્લીઝ. એનીવન હેઝ એની ડાઉટ પોતે અનમ્યુટ કરીને અધરવાઇઝ ચેટ રૂમમાં. સરસ ચલો અચ્છા અમુક ક્વેશ્ચન છે બીજા. વેધર કોસ્ટ ઓફ લેન્ડ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ કોસ્ટ ઓફ હાઉસ. મિત્રો આપણને કન્સ્ટ્રક્શન કરીએ ને તો એની કન્સ્ટ્રક્શનની કોસ્ટ બાદ મળે. તો ફોર ધ પર્પઝ ઓફ જોવો આન્સર 54 and 54F cost of land acquired by the assessee will also be eligible for exemption along with cost of construction. પણ ખાલી કોસ્ટ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ નહીં હો મિત્રો. તમે મકાન વેચી અને નવો પ્લોટ લઈ લીધો બસ તો નહીં એક્ઝેમ્પશન મળે. પણ મકાન વેચી
અને પ્લોટ લીધો અને એના ઉપર પાછું મકાન બનાવ્યું તો ટોટલ એમાઉન્ટ ઇન ન્યુ એસેટ શું થાય? પ્લોટ ઓફ લેન્ડ ની કોસ્ટ અને મકાનની કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ બંને. બે મકાન વેચીને સામે એક મકાન લઈ લઈ તો ચાલે? Sale of more than one house property and purchase construction of a single property is permissible. This question is for 54. 54F ની વાત જ નથી. 54 ની જ વાત છે. 54F બે મકાન વેચો શું એક વેચો તોય ન મળે. 54F છે ઈ અધર દેન RHP માં, પણ ઓલામાં ચાલશે 54 માં. Whether addition in existing house is eligible. ઉપલો માળનો તો તમારા મકાનનો તો તમે તમારું એક મકાન વેચ્યું મિત્રો અથવા જ્વેલરી વેચી અને જે મકાન હતું ને એમાં એડિશનલ ફ્લોર બનાવ્યો. એડિશનલ ફ્લોર જો ઉપલો માળ નીચે બતાવ્યું છે મેં, કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યો તો ઈ એક્ઝેમ્પશન પણ મળશે. એડિશન ઇન એક્ઝિસ્ટિંગ હાઉસ ઇઝ ઓલસો એલિજિબલ. Whether expenses for registration is eligible. તમે એવું વિચારો છો કે નવું મકાન લઈને એક્ઝેમ્પશન મળે તો નવા મકાનની કોસ્ટ કેટલી? તો કે મકાન 50 lakhs નું પ્લસ દસ્તાવેજના 5 lakhs ભર્યા તો 55 lakhs કેવાશે. એક્સપેન્સીસ આ બધા જ પ્રશ્ન તમને થવા જોઈએ. આ દરેક ક્વેશ્ચન હું જ્યારે 3 વાર પૂછું છું ત્યારે આવવા જોઈએ કે સર દસ્તાવેજના કેટલા? બરાબર છે. આ બધા જ ક્વેશ્ચન. Expenses incurred for registration of property will be considered as investment. Can assessee claim exemption under section 54 for acquisition of more than one house? એ હવે આપણે વાત કરી લીધી છે. Whether જો આ પ્રશ્ન તો ખાસ આવવો જોઈએ. Whether the property purchased in the joint name with wife is eligible. જે મકાન વેચ્યું ને મિસ્ટર એક્સ નું હતું, નવું મકાન જે લીધું ને ઈ મિસ્ટર એક્સ અને મિસિસ એક્સ બોથ નું હતું, અધરવાઇઝ ડખા થઈ જાય એમ હતું. બરાબર છે. એટલે નવું મકાન બેયનું નામનું લીધું. Merely because sale deed is in joint name, assessee could not be denied the benefit of section 54. હવે નવું મકાન જોઈન્ટ નેમ માં છે તો પણ મિસ્ટર એક્સ ને ઓલું જૂનું મકાન જે સેલ કર્યું એની સામે એક્ઝેમ્પશન મળશે. ડોન્ટ વરી. Whether investment in land is only eligible. અચ્છા, આનો જવાબ શું આપો છો તમે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન લેન્ડ ઓનલી ઇઝ એલિજિબલ ફોર ડિડક્શન. આ શું લખ્યું છે? કોઈ કહી શકો આ પ્રશ્નના જવાબમાં? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન લેન્ડ ઓનલી ઇઝ એલિજિબલ ફોર ડિડક્શન ના જવાબમાં શું લખ્યું છે? મેં જોવો જોઈ. પ્લીઝ ઉકલે છે આ પઝલ હમણાં. બગીચો નથી. હે સોરી, બગીચા નથી. હા, બગીચા નથી. યસ. એ ઈ લેન્ડ ખાલી બાદ ન મળે. બરાબર છે. એના માટે તમારે બિલ્ડિંગ ઉપર કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું પડે. લેન્ડ એક્વાયર્ડ બાય ધ assessee will be eligible along with cost of construction. However, mere purchase of land is not eligible. બરાબર છે. Conversion of joint property into single ownership. જો ચોક ગયે એક મકાન મારું ને જીગર સર ના નામનું હતું, મેં છે ને જ્વેલરી વેચી અને જીગર સર ને, હા હું કહું છું આ હમણાં એક જ મિનિટ. મેં જ્વેલરી વેચી અને જીગર સર પાસેથી નવું મકાન લઈ લીધું. જ્વેલરી વેચી અને બે અમારા નામનું હતું ને એમાં જીગર સર ને પૈસા દઈ દીધા અને કહી દીધું કે આ મકાન મારા નામે કરી દો. એને કરી દીધું. નવું લીધું નહીં, પેલાય મારા નામે હતું 50% હતું, હવે પૂરેપૂરું થઈ ગયું. તો ઈ પણ ચાલે મિત્રો. તો પણ મને જ્વેલરી સામે એક્ઝેમ્પશન મળે. હાઉસ પ્રોપર્ટી ડઝ નોટ મીન એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રોપર્ટી. ફ્લેટ એપાર્ટમેન્ટ લ્યો તોય ચાલે. કન્સ્ટ્રક્શન મસ્ટ બી કમ્પ્લીટેડ વિધિન 3 years. કમેન્સમેન્ટ થવું જરૂરી નથી. કમેન્સમેન્ટ પેલા થઈ ગયું હોય તોય ચાલે, પણ વેચો એના 3 વર્ષમાં કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હોવું જોઈએ. અને કન્સ્ટ્રક્શન નીડ નોટ બી મેડ બાય assessee himself. assessee એ પોતાએ તગારા ઉપાડવાના નથી, પ્લાસ્ટર પોતાએ નથી કરવાનું, માણસો રાખીને થઈ જશે. બરાબર છે.
અચ્છા, સુહાગનો ક્વેશ્ચન હતો, આરએચપી વેચીને શેડ બનાવીએ તો રેન્ટ ઉપર આપવા માટે સુહાગ બનાવી શકાય, પણ એક્ઝેમ્પશન એટલે કે જો ઈ શેડ તમે જે બનાવ્યો છે તમારા બિઝનેસ માટે નથી, તમે ઈ હાઉસ પ્રોપર્ટી તરીકે જ એનું કોર્પોરેશનમાં આરએચપી તરીકે રજીસ્ટ્રેશન થયું હોય, હાઉસ પ્રોપર્ટી કોમર્શિયલ પર્પઝમાં નહીં, તો એક્ઝેમ્પશન મળે, તો મળે એક્ઝેમ્પશન, અધરવાઇઝ ન મળે. બરાબર છે. ફેક્ટરી શેડ બનાવો તો ન મળે. બસ આજે મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે રાખીશું. નેક્સ્ટ તમારે પાછું હોલ્ડિંગ કંપનીનો લેક્ચર તો છે જ.